Dear students, now we see about life processes in bacteria. In that we will see about nutrition. Nutrition. This is an important 5-mark question. In this they will ask the 1 marks also. All of you keenly observe this. On the basis of their mode of nutrition, bacteria are classified into two types. They are autotrophs and heterotrophs. Dear students, all you hear this term? What is autotrophs? The organism, they prepare their own food is called as autotrophs. The organism, they can depend on the other organism for their food is called as a heterotrophs. See here, autotrophic bacteria. Bacteria which can synthesize. What is the meaning of synthesize? Produce their own food are called autotrophic bacteria. They may be further divided as photoautotrophic bacteria and chemoautotrophic bacteria. First we see about photoautotrophic bacteria. Photo means light. Autotrophic means they can prepare their own food. With the help of the sunlight, bacteria can prepare their own food is called as photoautotrophic bacteria. Bacteria use sunlight as their source of energy to synthesize food. That is called as photoautotrophic. They may be of two types, photolithotrophs and photoorganotrophs. In that first we will see about photolithotrophs. In photolithotrophs, the hydrogen donor is an inorganic substance. In bacteria, the hydrogen donor may be vary. But in plants, we study the hydrogen donor is the water. What is the reaction, ma? CO2 plus H2O plus water. In the presence of sunlight and chlorophyll, we can get glucose C6H12O6 plus oxygen. This is the equation for photosynthesis. We know it very well. CO2 plus water in the presence of sunlight and chlorophyll, we can get the glucose and oxygen. But in the bacteria, the hydrogen donor, here the hydrogen donor is the hydrogen sulfur. Here water is not in use. Here H2S. Hydrogen sulfur is used as a hydrogen donor. So in photolithotrophs, the hydrogen donor is an inorganic substance. Underline this word, inorganic. You know the difference between organic and inorganic. Organic compound contain carbon molecules. Inorganic compounds contain does not contain the carbon compounds. Green sulfur example they give for photolithotrophs is a green sulfur bacteria. The first example for photolithotrophs is a green sulfur bacteria. In this type of bacteria, the hydrogen donor is H2S and the possessed pigment is called as, and the light harvesting pigment is called as the bacterioviridin. Underline, all of you underline, the hydrogen donor is H2S and the pigment present is bacterioviridin. The bacteria responsible is example chlorobium. Second one is the purple sulfur bacteria. Bacteria belongs to this group. The hydrogen donor is thiosulfate, which give hydrogen for the process of preparing their own food. The thiosulfate can break and give the hydrogen, and the pigment present is bacteriochlorophyll. பிளான்ட்ஸில் குளோரோஃபில்னு ஒரு பிக்மெண்ட் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதே மாதிரி பாக்டீரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியோவிரிடின், பாக்டீரியோக்ளோரோஃபில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது. பர்பிள் சல்ஃபர் பாக்டீரியாவில் ஹைட்ரஜன் டோனார் வந்து தயோசல்ஃபேட், பிக்மெண்ட் வந்து பாக்டீரியோக்ளோரோஃபில். This chlorophyll containing chlorosomes present. So in this bacteria, chromatium, the structure called chlorosomes are present. The chlorosomes are the pigment containing structure.
Example, chromatium. Ma girls, all of you understand this, underline it ma. Green sulfur bacteria na chlorobium. Purple sulfur bacteria na chromatium. Likewise, you will underline, this will be asked in the match the following question ma. Photolithotrophs over ஆயிடுச்சுடா. இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்டை பிரேக் பண்ணி அதுலேருந்து ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிறது ஃபோட்டோலித்தோட்ராப்ஸ். ஃபோட்டோ ஆர்கனோட்ராப்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோனா லைட்டு, ஆர்கனோனா ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸை பிரேக் பண்ணி, ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் ஆர் ஆல்கஹால்ஸை பிரேக் பண்ணி அது மூலமாக எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா என்னது ஃபோட்டோ ஆர்கனோட்ராப்ஸ். ஹியர் த ஹைட்ரஜன் டோனார் இஸ் த organic acid or the alcohol or the hydrogen donor in photoorganotrophs. hydrogen donor யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் ஆசிட் அல்லது ஆல்கஹால். எக்ஸாம்பிள், பர்பிள் நான் சல்ஃபர் பாக்டீரியா ரோடோஸ்பைருல்லம். பர்பிள் நான் சல்ஃபர் பாக்டீரியா ரோடோஸ்பைருல்லம். தென் கீமோ ஆட்டோட்ராபிக் பாக்டீரியா. இப்போ ஃபோட்டோ ஆட்டோட்ராப்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. ஃபோட்டோ ஆட்டோட்ராப்ஸில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஃபோட்டோ லித்தோட்ராப் ஒன்று, ஃபோட்டோ ஆர்கனோட்ராப் ஒன்று. அடுத்து கீமோ லித்தோட்ராப்ஸ், லைட்டோட ஹெல்ப்பால் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறத ஃபோட்டோ ஆட்டோட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம். கெமிக்கல்ஸை பிரேக் பண்ணி அது மூலமாக தனக்கு தேவையான எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிற பாக்டீரியாஸ் வந்து கீமோ ஆட்டோட்ராபிக் பாக்டீரியா. தே டூ நாட் ஹாவ் அ பிக்மெண்ட்ஸ். அங்கெல்லாம் பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, பாக்டீரியோ விரிடின், பாக்டீரியோ குளோரோஃபில் மாதிரி பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு படித்தோம். இங்கே they do not have a pigment, hence they cannot use the sunlight energy. This type of bacteria obtain energy from organic or inorganic compounds. Organic compounds என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம? கீமோ லித்தோட்ராப்ஸ். இன்ஆர்கானிக்னா என்னது? கீமோ ஆர்கனோட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ லித்தோட்ராப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. chemolithotraps, sorry ma, the type of bacteria oxidized breakdowning the inorganic compound to release the energy. Inorganic compound break பண்ணி அது மூலமா அதுக்கு தேவையான எனர்ஜி எடுத்துக்குது. எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்ன பாக்டீரியாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் பாக்டீரியா வந்து they will sulfur bacteria, thiobacillus thioxidans, அயன் பாக்டீரியா அயனை பிரேக் பண்ணி அது மூலமாக எனர்ஜி லிபரேட் பண்ணுறது ferrobacillus ferroxidans, ஹைட்ரஜன் பாக்டீரியா ஹைட்ரோஜினோமோனாஸ், நைட்ரிஃபையிங் பாக்டீரியா நைட்ரோசோமோனாஸ் அண்ட் நைட்ரோபாக்டர். ஸோ நைட்ரிஃபையிங் பாக்டீரியா என்ன பண்ணுறது, நைட்ரஜனை பிரேக் பண்ணி அமோனியாவை பிரேக் பண்ணி அதுலேருந்து தனக்கு தேவையான எனர்ஜியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. த பாக்டீரியாஸ் ஆர் கால் நைட்ரோசோமோனாஸ், நைட்ரோபாக்டர். ஹைட்ரஜனை பிரேக் பண்ணுறது ஹைட்ரோஜினோமோனாஸ். அயனை பிரேக் டவுன் பண்ணுறது ஃபெரோபெசிலஸ் ஃபெராக்சிடன்ஸ். சல்ஃபரை பிரேக் டவுன் பண்ணி எனர்ஜி எடுக்கிறது தயோபெசிலஸ் தயோக்சிடன்ஸ். திஸ் வில் பி ஆஸ்க் இன் மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ஆல் யூ மஸ்ட் லேர்ன் திஸ். நெக்ஸ்ட் கீமோ ஆர்கனோட்ராப்ஸ். ஓகேவா, இங்கே ஆக்சிடைசிங் தி ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ். அங்கே ஆக்சிடைசிங் த பாக்டீரியா கேன் ஆக்சிடைஸ் தி இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்னால் கீமோ லித்தோட்ராப்ஸ்ன்னு படித்தோம். இந்த பாக்டீரியா கேன் ஆக்சிடைஸ் தி ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்னால் கீமோ ஆர்கனோட்ராப்ஸ் டு ரிலீஸ் தி எனர்ஜி. மீத்தேன் பாக்டீரியா மீத்தேனை பிரேக் பண்ணி அதுலேருந்து எனர்ஜி எடுக்கிறது வந்து மெத்தனோகாக்கஸ். அசிட்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியா அசிட்டோபாக்டர். லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியா லாக்டோபெசிலஸ். All you must note it in your classwork ma. I will ask questions in that only. All you must read the examples. Heterotrophic bacteria, the organism they cannot prepare their food, they will depends on the other organism for their food. அதோட ஃபுட்டுக்காக இன்னொரு ஆர்கானிசமை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறத நம்ம ஹெட்டிரோட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் ஹெட்ரோட்ராபிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பேராசைட்ஸ் இருக்குது, சாப்ரோஃபைட்ஸ் இருக்குது, சிம்பயான்ஸ். பேராசைட்ஸ்னால் என்னது, இன்னொரு ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே போய் சர்வை பண்ணுற ஆர்கானிசமுக்கு பேராசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, இப்போ ஒரு பாக்டீரியா ஹியூமன்ஸ்குள்ளே போய் ஒரு டிசீஸை விப்ரியோ காலரா டிசீஸை க்ரியேட் பண்ணுது இல்லையா, அது மாதிரி இன்னொரு ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே போய் தங்கியிருந்தனா அது பேராசைட்ஸ். மைக்கோபாக்டீரியம். அடுத்து சாப்ரோஃபைட்ஸ் தான் இந்த பாக்டீரியா தட் வில் டீகம்போஸ் த டெட் அண்ட் டீகே மேட்டரை வந்து அதுலேருந்து தனக்கு தேவையான ஃபுட் அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சாப்ரோஃபைட்ஸ். சாப்ரோஃபைட்டிக் பாக்டீரியான்றது என்னது, டெட் அண்ட் டீகே மேட்டர்ஸ்லேருந்து தனக்கு தேவையான எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சாப்ரோஃபைட். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சாப்ரோஃபைட் பெசிலஸ், மைக்காய்ட்ஸ் அண்ட் சிம்பயான்ஸ். சிம்பயான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா போத் ஆர் பெனிஃபிட்டட், ரெண்டு ஆர்கானிசமே வந்து அங்கே பெனிஃபிட் அடையும். சிம்பயான்ஸ்னு என்னது, போத் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் பெனிஃபிட்டட்.
ஸோ சிம்பயான்ஸில் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரைசோபியம் இந்த ரூட் நூடுல்ஸ் ஆஃப் லெக்யூமினஸ் கிராப்ஸ். நம்ம லோயர் கிளாஸ்லேயே படிச்சிருப்போம். லெக்யூமினஸ் கிராப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த கொடி தாவரங்கள் பீன்ஸு கடலை இந்த மாதிரி செடி இருக்கு இல்லையா, அதோட செடியோட ரூட் நாடுல்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைசோபியம்ன்ற ஒரு பிங்க் கலர் பாக்டீரியா அதில் அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஸோ அது என்ன பண்ணுன்னா பிளான்ட்டுக்கு தேவையான நைட்ரஜனை வந்து பிளான்ட் அப்சர்வ் பண்ணுற ஃபார்மில் அதை கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும், பிளான்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த சேம் டைம் பிளான்ட்ஸ்கிட்டேருந்து தனக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்லாம் எடுத்துக்கும். அதுக்கு பேர் சிம்பயான்ஸ். போத் ஆர் கெட் பெனிஃபிட்டட்னா சிம்பயான்ஸ். பேரசைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று தான் பெனிஃபிட் அடையும். ஓகேவா, பேரசைட்டுன்றது த பாக்டீரியா விச் கேன் லிவ்ஸ் ஆன் தி அதர் ஹோஸ்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பேரசைட்ஸ். அடுத்து சாப்ரோஃபைட்ஸ், பெசிலஸ், மைக்காய்ட்ஸ். Dear students, all of you take notes. All you understand this, ma?